एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ रंगास्थलम मूवी जो कि रामचरण सर की है वो पार्ट वाइज देख रहे थे। 4 पार्ट्स हमने देख लिया था, जिसमें से पोस्ट इंटरवल सीन लास्ट पार्ट था। और उस पार्ट से ये पता चला था कि रंगम्मा जो उस रंगास्थलम विलेज में रहती हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी चिट्टी बाबू को बताई, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जिनको कहती हैं कि वो दुबई में हैं, एक्चुअली उनको करंट प्रेसिडेंट जो कि 30 ईयर से कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट का रोल कर रहे हैं, वो उनको मरवा दिए थे क्योंकि वो भी उनके अगेंस्ट इलेक्शन में खुद को नॉमिनेट किए थे। सेम इसी तरह से विलेज में जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, वो कोई को मतलब नेचुरल डेथ नहीं या फिर सुसाइड नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट उन लोग को मरवाते हैं क्योंकि वो सब उनके अगेंस्ट वॉइस रेस करते हैं अपनी। ये चीज़ जान करके चिट्टी बाबू काफ़ी वरिड हो गए, क्योंकि उनके बड़े भाई कुमार बाबू भी इस बार नॉमिनेट हुए हैं, खुद को नॉमिनेट किए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। उनका वरिड होना भी सही है, जायज़ है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं और अब वो को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब सतर्क भी हो गए हैं, क्योंकि अभी कहीं न कहीं खतरा उनके भाई के ऊपर भी आ गया है। क्योंकि लेकिन अभी भी इस मूवी के ऐसे लेयर्स हैं जो अभी भी अनफोल्ड नहीं हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम लोगों ने सबसे पहला सीन देखा था इस मूवी में, जहाँ पर प्रकाश राज जी जो कि एमएलए हैं उस एरिया के, उन्होंने जो रोल प्ले किया था, वो फर्स्ट पार्ट में ही उनका मतलब एक्सीडेंट दिखाता है। और अभी भी रामचरण सर जो कि चिट्टी बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो करंट सिनारियो का जो भी सीन देखने को मिला है, उसमें कुमार बाबू देखने को नहीं मिले हैं। काफ़ी मिसिंग कैरेक्टर्स हैं जिनका लिंक अभी नहीं मिला। और देखना अभी इंटरेस्टिंग होगा कि अब इस पार्ट में, यानी प्री क्लाइमेक्स सीन में, क्या कौन सा लेयर अनफोल्ड होता है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही स्मूथ वे में और एक एक लेयर अनफोल्ड होते हुए जा रही है। अब देखते हैं इस पार्ट में क्या होगा। कि उसके बाद सिर्फ एक क्लाइमेक्स पार्ट ही रहेगा, नेक्स्ट पार्ट, बाकी ये मूवी कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखते हैं प्री क्लाइमेक्स सीन, यानी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, कौन सी लेयर अभी अनफोल्ड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचरण सर के एक्सप्रेशन एकदम ऑन पॉइंट। वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है उनको लेकर के, अपने भाई को लेकर के। दक्षिणा मूर्ति जो एमएलए हैं प्रकाश राज जी, वो आ रहे हैं गाँव। రణరంగం లేని చోటు భూస్థలమంతా ये भी వెతికినా बहुत దొరకదు नेचुरल एक्टर అంటారు हैं శ్రీశ్రీ। प्रकाश राज सर। ఇది రంగస్థలం కాదు, రణస్థలం. ఎప్పుడు ఏమవుతుందోనని భయం, ఎదురు తిరిగితే ఏమవుతుందోనని భయం. ये सबसे पूछ घर कहाँ से आए हो, कौन से गाँव से, कोई वेपन नहीं दिखना चाहिए। जो भी ने सस्पेक्ट लग रहा है। अपने भाई को भी देखते हैं। వేసిన మొదటి వ్యక్తి మన కుమార్ బాబు. ఇతను మీ ఊరి ధైర్యం. మీలో ఉన్న భయం పోవాలన్నా, మీ బతుకులు బాగాలన్నా, మీరంతా ఏకమై కుమార్ బాబుని ఎలక్షన్ లో గెలిపించండి. ఊరికి తప్పన ఉన్నవాడు. మీరందరూ వీరికి అండగా పిచ్చా నీకు. నీ తమ్ముడేగా? అవును సార్. అలా కొట్టేశాడేంటి? నాకేమైనా అవుద్దని భయపడేలా చేసుంటాడు. ఒక్కొక్కరు మీరే భయపడితే ఇంక జనాలకి ఏం ధైర్యం చెప్తారా वो మీరు? उन्हीं के అది కాదు साथ సార్. आए थे। పద. సార్ సార్ క్షమించండి సార్. సరే పర్వాలేదులే. అది కాదురా, అడు సంచుల నుంచి కత్తి తెచ్చినాడేమో అనుకున్నాడు. सही था। రే అనియా, అది కాదురా, ఆడు సంచులు నమ్మరా. ఇంక ఎలక్షన్ పనులు నువ్వు చూసుకో. ఇంకా నీ పని నీది, నా పని నాది. రే, అర్థమైందా?
పక్కన పడ్డది లేదు చూడోలు పిల్ల నాది నెక్లెస్ గొలుసు నీ పక్కన తోలు పిల్ల నాది నెక్లెస్ గొలుసు. నాకు కావాల్సింది ఏదైనా ఉండరా లేదా ఆడికి నచ్చిందే ఆడికి నచ్చిందే ఉండరు. ఏం చేస్తాం పడే ఇందా మీరెప్పుడు కలిసే పోతారు కదరా. అయితే ఇప్పుడు ఆవిడ పెద్ద ప్రెసిడెంట్ బోర్లు ఎవ్వని ఆడిది అదన్నమాట సంగతి. ఏమయ్యా ముందా కాశీగాడి ఇంటికి వెళ్ళి చూడు, ఆడ అక్కడే మంతనాలు ఆడుతుంటాడు. అలాగే ఏం ఆలోచనలో ఏంటో మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది. ఈ తలపోటు ఇంకెప్పుడు తాక్కుతురా బాబా. అరే త్వరగారు ఇక్కడే ఉన్నారు సోకులు చేసుకుంటూ అతను నా మీద పడేడు సార్. పొద్దునేమో ఊరు పనులు, రాత్రి ఏమో టౌన్లు ఎవరితో వ్యవహారాలు. ఆయన దొరగారు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాడే రే చిటి. ఇప్పుడే ఎలా ఉంటాయి అందరు నామినేషన్ వెనక్కి తీసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నారండి. గొడవ వదిలిపోయింది. ఆయన మనకి ఇంటి పనులు ఉన్నాయి, ఓడి పొలాలు కలపాలి కదా. మాట్లాడావు ఏమన్నా అందరూ టాటర్కి వెళ్ళిపోతున్నారండి. प्रेसिडेंट धमकी दिया होंगे. అసలు ఏమైంది? ఏమనండి सब लोग जा रहे हैं नॉमिनेशन में अपना ये नाम काशी? वापस देने. ఏముంది నామినేషన్లు వెనక్కి తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. అదే ఎందుకు అడుగుతున్నాను. ఊర్లో అందరికీ తెలుసులేరా, నువ్వు మా ఎదురుగుండా డ్రామాలు ఆడక్కర్లేదు. అరే డ్రామా నాకు అర్థం కావట్లేదురా. మీ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు పోలేదే బెహర్రా కుమారా. ఏం జరిగిందో చెప్తే కదా అర్థం అవుద్ది. ఏం లేదు కుమారా, నీ తమ్ముడు అరే నిజాలు తెలియకుండా ఆవేశపడకండి. మీరు నాతో పాటు రండి. చిట్టి బాబు నీ ముందు నిలవేస్తాను. इतना भरोसा करते వాళ్ళ हैं अपने తమ్ముడు भाई నిజంగా पर. తప్పు చేస్తుంటే నేను మీతో పాటు వస్తాను. నా నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకుంటాను. చెప్పేది మీకే. ఆగట్రా, నడైతే వెళ్దాం. అమ్మా సద్దనం పెట్టవే, ఒక మిరపకాయ కూడా వేసాయి. చిట్టి బా. मैं तो झूठ రే, फैलाए हो प्रेसिडेंट నిన్నే అడిగేది. उस बात. నేనేం తీసుకుంటా. అమ్మా అన్నం ఇటీ అన్నయ్య అడుగుతున్నాడు, చెప్పొచ్చు కదా. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు సరిగా వినపడదా? ప్రెసిడెంట్ అవడం ఏమో కానీ నేను చచ్చిపోతున్నాను. చిట్టి నా కళ్ళలో చూసి చెప్పు. అమ్మా ఇంకో ఉల్లిపాయ ఇవే. ओह వాగమ్మా. తీసుకున్నావా లేదా? మీరు ఆగండి. డబ్బులు తీసుకున్నావా లేదా? అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పలేక పిక్కోసుకుంటా. నా మాట ఏంట్రా? తర్వాత చెప్తాను. తీసుకున్నావా లేదా? తర్వాత చెప్తాను. కత్తిపోతున్నా. తీసుకున్నావా లేదా చెప్పు. అమ్మా పసుపు తీసుకురా. ఇప్పుడే ఊరు నమ్ముతుందిరా. అందరినీ కలిపి ఎదవం చేసావు కదా. రక్తం వస్తుంది, ముందు పసుపు తీసుకురా. పో ముందు పసుపు తీసుకురా. పో. వాడు బతుకుంటే ఏంట్రా, చంపేశావు కదరా. అది కాదు నాన్న, అది కాదు నాన్న. అన్నయ్యకి ఏదైనా అవుతుంది. బయటికి పో. ఏనా చెవిటి నా కొడక, పోరా బయటికి. तो जो अपने भाई को इतना मानता है वो उनका यूज पूरा करके प्रेसिडेंट से पैसा लिए. అరుంధతి నక్షత్రంలో జన్మించిన జిల్లా కారణ పెద్దవాడ నగరం దుర్గంగవనంలో జన్మించింది దేవత. క్యావున క్యావు కీకాలట దేవికి కలు పెడుతున్నారా. క్యావున క్యావు కీకాలట దేవికి కలు పెడుతున్నారా. ప్రెసిడెంట్ గారు మీ డబ్బు ఇందులో ఎంత ఉందో కూడా మనకు తెలియదండి. మీ వాకిట్లోనే वहीं అక్కడ- डिक करके छोड़ అక్కడే दिया. పాతేసానండి. ఆయన ఈ డబ్బు తీసుకుంటే వార్డు నెంబర్లో నామినేషన్ వెనక్కి తీసేసుకుంటారు, మా అన్నయ్య ఆగిపోతాడు అనుకున్నానండి. ఆయన ఆడేంటండి బాబు,
కత్తిలో పెట్టేసుకుని इनको उसके చచ్చిపోతాను भाई అన్నాడండి. थी कि उनके भाई अपने आप को आज मारने चूसी। की कोशिश किए थे यहाँ నేను पे। చచ్చిపోయానండి బాబు. అమ్మో ఈ డబ్బు నాకు వద్దండి. ये चाह रहे थे सब लोग ఉంటే नॉमिनेशन చాలా గర్వంగా ఉందండి. अपना नाम ले लें। ఆ ఊరి కోసం ఎంత చేస్తున్నాడండి. అలాంటి ఊరి కోసం నేను ఇంకా ఎంత చేయాలండి. చేస్తానండి. చేస్తానండి. మర్చిపోయినండి. ఆ ప్రెసిడెంట్ గారు ఎన్నో పూజలు చేస్తారు. ఆయన వెనకాల బోంకి ఎవరైనా ఎదురెళ్తే ఆ శక్తులే వాళ్ళని చంపేస్తే అని ఊరంతా చెప్పుకుంటున్నారండి. అదేనండి ఆ వెంకట్రావు, అబ్బుల్గాడు, ఆ యారాసీను వీళ్ళందరూ అలాగే చచ్చిపోయారని చెప్పుకుంటున్నారండి. ప్రెసిడెంట్ గారు इन लोगों को मरवा दिए थे ना प्रेसिडेंट। అవన్నీ నిజమో కాదు మీకే తెలియాలండి మా అనుభవులు. ఒకవేళ అదే నిజమైతే మీ శక్తులకు ఒక మాట చెప్పండి. కుమార్ బాబుకి సిట్టు బాబు అనే ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు. ఆడిని ముట్టుకోవాలంటే ఈ సిట్టు బాబు గారి గుండెగా దాటి వెళ్ళాలని చెప్పండి. దాటి వెళ్ళలేరని కూడా చెప్పండి. వినిపించిందిరా కొట్టండి. వెళ్ళొస్తానండి. ग्लास वॉश करेक्ट करेक्ट किया। Good. Okay. आयुष एक्सप्रेशन अलग ही है। జరగా इनकी शादी हो रही है। ఏడు మామా అడ్డే రాములు వచ్చినప్పుడే పెళ్లి కూతురు చేస్తున్నావా? చిన్నబాబు, నువ్వేంటి ఇక్కడ? ఎంత కలకల్లాడుతున్నావు. పో బయటికి. సరే రామలక్ష్మి, ఈ పెళ్లి కూతురు బట్టల్లో ఎంత సాకగున్నావే. నమ్మని ఏ ఎదవైనా వదిలేసుకుంటాడండి. ఈ సిట్టి బాబు గడు వదిలేసుకుంటాడండి. పో బయటికి. ఆయన ఈ రామలక్ష్మి నాకు కావాలి కావాలి అని ఈ సిట్టి బాబు గడికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఈ సోను వినిపించుకోవట్లేదండి. ఎందుకో తెలుసే, నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టమేనే, కానీ నీకన్నా ఎక్కువ మా అన్నగారంటే ఇష్టం. నువ్వే ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు ఎడుతున్నావు తెలుసా? నువ్వు పెళ్లి బట్టలు కూర్చున్నావని కాదు, इनको वो మా बात అన్నగారి बहुत ఇంట్లో हर्ट కత్తి थी। పెట్టేసుకుని बस చచ్చిపోతాను. इसी बात से वो అది గుర్తుకు इतने सहम చేయకపోతుంది. गए कि वो खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे। కానీ ఒకటే బాధే, మా అన్నయ్య కోసం నిన్నే వదిలేసుకున్నాను కదేంటి, మరి నా కోసం నీ బాబుని వదులుకోలేవా? कितनी अच्छी लग रही है। నంత ప్రేమ నీకు నా మీద ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు చెప్పే ఎవ్వడడ్డొచ్చినా నేనే వచ్చి నీ సై పట్టుకుని పెళ్లి చేసేసుకుంటా. తప్పకండి. ఏడు బాబా, ఈ పెళ్లిగా రాత్రి బాబు నిజంగా నేను తీసుకొస్తాడు. शादी करवाए। చిన్న డబ్బాతో పోవు గాని ఈ పెద్ద డబ్బా తాగి సాగు. ఏంటా కాగితాలు? వాటర్ లిస్ట్ అంటండి. ఇన్నాళ్ళు మనం ఏకగ్రీవం కదండి, అందుకే దీన్ని ఎప్పుడు ఎలక్షన్కి రెడీ అయిపోవాలంట. రంగస్థలంలో రాజకీయం మారిపోయిందండి బాబా. సోతంటే ఊరికి కొత్త పేషెంట్ వచ్చేలాగా ఉన్నాడు. ఎన్నాళ్ళు మనకి ఎదురు తిరిగిన వెంకట్రావు గాడు, అప్పులు గాడు, రంగమ్మడు, చివరికి మన దగ్గర పనిచేసి 7 కొండల కొడుకు ఎర్రసీని గడు కుమార్ బాబు గడేసులోనేనండి. ఊరుకొని తప్పు ओके। ఎందురా ఎడుతా? The first time जिसकी बॉडी पानी దేవుడు में కూడా మందంటాడేరా, సరే నన్ను పట్టుకుపోతుంటాడు. దేవుడు మీరే తెలుసుకోలేకపోయారు బాబు, తెలుసుకోలే. इन लोगों को नहीं पता था। इनोसेंट थे। తప్పు అయిపోయింది బాబు, చూసుకోలేదు. इनोसेंट लोगों को ये ఆయన सब ఏం చేయగలంలేండి. होता है। ఊరు మొత్తం కుమార్ గడి వైపు ఉంది. మిమ్మల్ని పేరెట్టి పిలిచి వచ్చేసిందండి. నా సలహా ఏంటంటే ఓడిపోవడం కంటే తప్పుకోవడమే మంచిదేమో. తప్పైపోయిందయ్యా, అయ్యా తప్పైపోయింది.
साइलेंट बट डेस्परेटिव। ये आए हैं अपने घर पर। రే ఏడుకోండిలో ప్రెసిడెంట్ గారి డబ్బులు వెనకిచ్చేసాం తెలుసా? నీకు తెలిసే ఉండదులే, ఆయన ఊరంతా తెలిసిన విషయం. మా ఇంట్లో వాళ్ళకే తెలియట్లేదు. తినిపించేసింది. రేయ్ నీ నాటకాలు ఆపి లోపలికి రా. మేము ఎందుకు వస్తాం? మాకు పౌరుషాలు లేవేంటి? చిట్టి వచ్చాడే. ఎవరన్నా పర్లేదు, నా సొంత తండ్రే సెవిట్లా కొడుక ఇంటించి బయటికి పోరా అన్నాడు. పైగా నాకు గట్టిగా వినిపించేటట్టు తిట్టాడు. ఎదవేస లేకుండా వచ్చి తిను. అమ్మ కాంతం గారు, మీ ఆయన మాటలకి మా ఆకలి ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది. మీ భోజనం మాకొద్దు. నా క్యారేజీ వచ్చేసింది. భలే వచ్చే కరెక్ట్ టైంకి. దాదా ఇదిగో పేరు రామలక్ష్మి, నాకు కాబోయే పెళ్ళం. నీకన్నా బాగా వంటలు చేస్తుంది. మా నాన్న రాసిచ్చింది. కుక్కు కుక్కు. ఇంకూరండు మజ్జిగ జారంట. ఇంకేమంటే గుత్తొంకాయ మోత్తీకొనే గుమ్మగుమ్మలాడుతుంది. రామా వదినా నాకు కొంచెం కూరేవా? సర్లే సర్లేమా కదా, పర్లేదు. మరి నాకు సర్లే అనే కదా. నాకు కూడా పెట్టమ్మా కోడలా. నాకు కూడా వడ్డించు. కోటేశ్వర గారు, మాకు అసలు చూడు కదండి, కొంచెం గట్టిగా అడగండి. సర్లేరా నువ్వు వడ్డించమ్మా. వదిలికో కంచెం తీసురా. అక్కర్లేదే, మీ ఇద్దరం ఒకటే కంచం. ఇదిగో ఆను. మనకు లాంతర్ గుర్తు వచ్చిందండి. అరే నువ్వు తినేసి వచ్చారా? నువ్వు వెళ్ళరా. లక్ష్మి ఒక్కసారి థ్యాంక్స్. వచ్చారా? రై పదండి పదండి పదండి. ఇంకా రాలేదు క్యారెట్ కోసం తీసుకురా ముక్క. ఇదిగోరా అన్ని సోది ముక్కలతో సోది అనమని ఏటదే ఇది సూపర్ ముక్కరా. నాకు కూడా మొక్కలేంట్రా. ఎరా పుచ్చురాయుడు గారి తోటలు. అవునండి, సగం నరికేమో, మిగతా సగం నరకాలే. అది 4 రోజుల ముందే కొట్టేశారు కదరా. ఈ పొలం కాదండి, ఆ దెబ్బ చెరువు కాడు ఉంది కదండి, ఆ ముక్కండి. అదేనండి. గొప్పరా బాబు, పాట మంచి హాస్పిటల్లోకి వచ్చాం. రమేషా, వాళ్ళకి నేను ఎవరో తెలుసు. ఎలా గురుగారు? వాళ్ళు నాతో గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారా? కష్టనండి. उनसे आवाज में बात कर रहे थे, उनको पता चल गया। ఇక్కడేమో ఎన్ని క్యారేజ్లు ఉన్నాయి? వాళ్ళేమో నలుగురే ఉన్నారు. అంటే మిగతా వాళ్ళు అన్నా ఎక్కడ శనివారం కదండి, ఉదయం కాళ్ళని టోర్కి వెళ్ళి ఉంటారండి. ఇల్లడా ఎల్లదా? అయ్యి బాబు, శనివారం అంటే ఖచ్చితంగా టోర్కి వెళ్తారు కదండి. नहीं अकेले आएंगे। ఎవరిది? ఎవరు? ఎవరు రే? कितने सारे हैं। कुमार बाबू को कुछ ना हो। రే అనియా! రే అనియా!
రే అడియా రే అడియా तुम्हारा बाबू कुछ ना हो तब तक पहुंच जाएंगे। वो देख रहे हैं। ये बहुत उलझाऊ सीन लगता है ऐसा। वो सुन भी तो नहीं सकते हैं नॉर्मल वॉइस। No, no, no. Oh. मुझे लगता है खुद जाके बता दे। बच गए तुम्हारा वो, क्योंकि अब रामचरण पर आ गए हैं तो थोड़ा रिलैक्स करिए। ठीक है, अब वो तो कुछ नहीं हो गए होंगे। నేను వచ్చేసేదా నీకేం కాదు నీకేం కాదు ये सीन इनका, इनके एक्सप्रेशन के साथ जो ऐसे करके ओह एक एक को सुन सुन के मार रहे हैं। ये तो पता था वो पहुंच जाएंगे तो बचा लेंगे अपने भाई को। उनके आते थोड़ा रिलैक्स हो गया। देखिए कुमार काफी జాగ్రత్త రే సెన్సెన్ దబలే నాకు పోల్సాలు తగిలేరా ఇలాగా కాదు పసుపు తీసుకుంటా నాకు అది తీసుకొచ్చి రాస్తాను అనుకో మొత్తం తగ్గిపోతాయంటే సారీరా ఇంకోసారి చెప్పకుండా వెళ్ళావు అనుకో అప్పుడు ఉంటది ఇంత శార్థం ఉండాలి ఉండు వద్దురా అరే మర్చిపోయి నీకు కళ్ళ తల్ల ఇది కనిపిదు నాకు వినిపిదు ఏంటో हॉस्पिटल ले गए इनको। ఉస్మాన్ కో ఓ రే రే రే
ओह पीछे कोई जा रहा है। ओह क्या करें, हम भाई को पकड़ेंगे। ओह ये सुन नहीं पा रहे हैं। బాబా ఎవరన్నా పిలవ, ఎవరన్నా పిలవ. నీకేం కాదురా. అరే 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 వెళ్ళిపోగురా రే. మళ్ళీ చెప్పరా, నాకు ఇడిపోలేదు. एक्चुअली जो क्वेश्चन था कि इस वक्त कुमार बापू क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो ये था मेन रीज़न। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो था कि प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर ये खड़े हो रहे हैं तो इन पर भी अटैक किया जाएगा, और वही हुआ। बट ये था कि जब अटैक हो रहा था उन पे, तो उस वक्त ये लग रहा था कि अगर रामचरण सर या जैसे चिट्टी बाबू का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो अगर वहाँ पहुँच जाते तो उनको कुछ नहीं होने देंगे, और ऐसा ही हुआ। वो वहाँ पर चुन चुन के लोगों को मार रहे थे, एक एक की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो बचा करके ले आए, वहाँ पर भी उन पर अटैक कर दिया गया, और साइलेंटली एक लोग जाते दिखे। तो पता नहीं, बस ये है कि इस चीज़ को हाईलाइट किया गया जब ये अवेयर हैं कि प्रेसिडेंट के लोग उनको मारने आ रहे हैं, तो वो जब पूछ रहे थे कि कौन मारा, किसने मारा, तो अब यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है। किसने मारा वो बोल रहे थे, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम जब उन्होंने अपना ये एक्सप्रेशन दिया ना रामचरण सर का कि ऐसे ऐसे, कि अब मतलब अफसोस हो रहा है ना सुन पाने का। और उस टाइम पे मशीन भी ये लगवाए थे इनके भाई, इनको नहीं लगाए थे। तभी हम लोग देख रहे हैं कि करंट सिनारियो में जो प्रेजेंट का सीन चल रहा है उसमें वो मशीन ये हियरिंग एड पहने हुए हैं। यहाँ जिस तरह से इनको मारा गया ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, और यहाँ पर चिट्टी बाबू थे उस समय पर वहाँ, फिर भी ऐसा हुआ, तो ये थोड़ा मतलब अलग सा ही इमोशनल कर दिया, अलग सा ही एक मूवी को फ्रेम कर दिया। बट अभी भी है, और क्वेश्चन स्टिल वही है कि अब जब वो नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा था कि प्रकाश राज सर को अगर वो सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो इतना इमोशनल वो अपने भाई के लिए ही बस हो सकते हैं। तो हो सकता है उनके थ्रू, हो सकता है वो अपने भाई का कुछ लोकेशन पूछना चाहते हो कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। बट अब इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनको इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। सो अभी भी एक लेयर हिडन है, यानी कि क्लाइमेक्स सीन देख करके ही ये पता चलेगा। मतलब कमाल की स्टोरी राइटिंग है, कमाल का स्टोरी एग्जीक्यूशन है, क्योंकि इतने अच्छी तरह से जब मल्टीपल लेयर्स होते हैं किसी भी मूवी में, तो उन लेयर को एक एक करके अनफोल्ड करना भी डिफ़िकल्ट होता है। पर यहाँ के डायरेक्शन की बात करें और एक्टिंग की बात करें, हर चीज़ इतनी कमाल की है। रामचरण सर का इस मूवी में जो एक्टिंग देखने को मिला वो थोड़ा अलग है। एक तो इनका कैरेक्टर, इनका रोल भी काफ़ी अलग सा दिया गया है, और ऊपर से इनकी एक्टिंग, जहाँ पर ये अपना सीरियस डायलॉग और एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या वहाँ पर तो इनका वो अलग सा ही आँखों का एक्सप्रेशन अलग से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इन द सेम पे जब फाइट सीन आता है और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलती है, वो जो इनका उस टाइम का एक बॉडी लैंग्वेज होता है और एक्टिंग होता है, जहाँ पर आपको बॉडी के साथ एक्शन परफॉर्म करना होता है और फेस पे अपना एक्सप्रेशन बरकरार रखना होता है, ये जो बैलेंस किया है इन्होंने, ये तो मतलब काफ़ी कम ही एक्टर्स लोग कर पाते हैं, और जिनमें से ये टॉप पे हैं। क्योंकि इनके सारे एक्टिंग जो भी हम लोगों ने सीन देखे हैं, उन सब में एक्टिंग एकदम टॉप नॉच के रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी लग रही है ये मूवी। अब बस एक पार्ट यानी क्लाइमेक्स सीन बचा है, उसमें पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी बस। और रामचरण सर अब क्या मतलब रोल करेंगे, क्या खुद वो इलेक्शन में खड़े होंगे या फिर अपने भाई का बदला लेंगे या प्रेसिडेंट को जा कर के मारेंगे, हो सकता है क्लाइमेक्स सीन का ये एक मोमेंट रहे।
कि पार्ट में क्या होगा। सो अगर आपको ये वीडियो, ये पार्ट और ये मूवी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।